So the round one is completed. Round one is actually induction round, and we have a big flaw that was committed by team Anas. That was the flaw of the captain. They were supposed to explain the occupation of the players. So they did not explain the occupation, they forgot it altogether, and they have taken only 8 minutes. Unlike in the promoters of Isolated Island round, the time advantage borrowing is not allowed in this particular activity. So it's a freestyle activity, you could have taken any number of time. அது எப்போ வரும்னு சொல்லி கேட்டால் ஒரு டைம் லிமிடேஷன் கொடுத்து அந்த டைம் லிமிடேஷனை if you are not able to fill up within the time and if your operating time is taking extra time, you will be given the window of the extra time. So இங்கே அப்படி இல்லை. So 8 minutes எடுத்தது தான். So they might be facing a penalty for missing a vital information. But still, this is only the first round. They can always capitalize and they can bring it back. Yes, sir. But later they have given the list of the occupation. And it's my responsibility to tell about the occupation. Hafiz is playing the role of a police. Balaji is playing the role of a teacher. Kalpika is playing the role of a public speaker. Vishnupriya is playing the role of a singer. And Anas is playing the role of the major and soldier. Indian Army soldier. And major அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேஜர் விஷயம் மாதிரி போயிடுச்சு பத்தி. Missing in action. ஆமா missing in Sir, action. it's fond of army, sir. I know. Sir, we have scores for this also. Sorry? We have scores for this one. Yeah? Scores. இதான் round one. Yes. Scores the points and the coins. Cash. Cash. Opening induction money for you. Yes. So Team Vasantaman, they have got into something called as Sports Club Island, and the Sports Club Island they have they confined themselves into one occupation. All of them, where Mitra is the field executive, Brinda is the financial director, Hafid is the head of the club, charity, Sibi is the talent scout director, Ashwataman is the forecasting officer, and Dakshin is the sporting director. Sir, the name is United Islanders Football Club. United Islanders Sports Club Island சொல்லுங்க. Sir, yes, sir. Football is sports. Sir, That doesn't matter to me. And the characters are Claire, Gautam, Bola, Qureshi, Rohan, Vikash, Bernardo, and Nisha. As far as Team Asatam is concerned, and as far as Team Anas is concerned, Krunal, Sharma, Varma, Suresh, Swastika, Riya, Dinesh, and Dia. So we are going to play for these 16 people. Yes. In the 16 பேர் நீங்க தத்தெடுத்துட்டீங்க. Yes. இந்த 16 பேரோட problems இனி உங்களுக்கு problems. Yes. Okay? Yes. So tomorrow, day after, Tuesday, Wednesday, we are going to have a very big adventure. Unfortunately, Brinda will be missing all the other days. On tuition, akka edha leave udana odane odi. Sir, 2 days நம்ம வாரம் ஃபுல்லா தான் நடக்குது. இல்ல இவ்ளோ போயிட்டா. கரெக்ட் ஃபுல்லா வர I mean yes, sir. முன்னாடிலாம் பிரசன்டேஷன் பண்ண எல்லாம் Also, yes, sir. எஸ் சார் நல்லா இருக்கு. இந்த 8 பேருக்கு கரை சேர்த்துற வரைக்கும் இந்த ஆக்டிவிட்டி போயிடும். எஸ் சார். Sir, ஒரு மாசம் மேக்ஸிமம் 5 நாள் மினிமம் 3 நாள் நான் வச்சிருந்தேன். மினிமம் 2 நாள் நீ காலையில் பிளான் பண்ணும்போது பண்ணேன். பட் 8 பேர் நம்மளால 5 பேர் முடிவு பண்ணிருக்கேன். பட் இன்னும் கொஞ்சம் டாஸ்க் உங்களுக்கு அதிகம் போட்டு 8 பேர் பண்ணிருக்கேன். 8 பேர் வைக்கும் 2 நாள் பத்தும். 3 நாள் தான். using game itself to solve the problem of a game. சார் நைஸ் சார். இவ்வளவு நாளா பேசுறேன். சரி நான் காலையில ஒரு பவுச் எடுத்து என்ன பண்ணணும்? பவுச் ஒரு ஹேண்ட்மேட் பவுச் சூப்பர். Thank you. இதெல்லாம் கேஷ் ஹேண்ட்லிங் யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துக்குங்க. இந்த கேஷை வந்துட்டு இந்த மடக்கிறது, அப்புறம் இந்த கசக்கிறது, வாயை வச்சு சப்புறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ. உன்னதான் சொல்லுங்க. Okay, sir. இதான் ஃபினான்ஸ் மேனேஜர். ஒரே நம்பிடும். லைஃப் கேம் என்ன வேலையோ அதோடைய ப்ரைஸ் நீ கொடுக்க வேண்டியது 345 ரூபா 350 ரூபா கொடுக்க வேண்டியது. ஆல்ரெடி பானை கீழே போட்டு ஃப்ளோர் காயம் பண்ணிட்டா உன்னோட ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர். இது பாரு சார் பணம் விஷயத்துல கரெக்டா இருக்கும். ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். So you can take yourself a cash box and the point box இருக்கு நம்ம இல்லையா? வேற ஏதாவது பணம் வைக்கிற மாதிரி சார் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லை கப்ஸ் வச்சுக்கணும். இப்போ நீங்கள் ஒயிட் கப் எடுத்துக்கங்க அவங்களுக்கு ஆமா பர்ஃபெக்ட். சார் அது மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட். ஏன் பூட்டி வைக்கிறீங்க? இல்ல சார் நான் சரி அது I really like this model. சரி சரி. சரி இந்த கப் ஆமாம் அதாவது பர்பிள் கப் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து நான் ஒயிட் வச்சுக்கோங்க. நம்ம இந்த கேஷ் பாக்ஸ் எப்பவுமே கோடிங் மேலே வச்சிருக்கேன். நான் அப்பப்போ எடுத்து நான் பார்ப்பேன். இப்போ ஓபனிங் கேபிட்டல் தரேன்.
இல்லை ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இல்லை, யுவர் ரிவார்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ நீங்கள் அது உங்கள் வேலை இன்டெக்ட் ஆகிட்டு 1 மாதம் ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு உங்களோட ஏர்னிங்ஸ் கொடுக்கப்படும். இந்த நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி. ஆமாம், அதாவது ஈச் ஒன் சேலரி அப்படின்ட்டு ரொம்ப மணி ஹேண்ட்லிங் தான் வேணும். ரவுண்டாக தான் வச்சுக்கலாம். 50,000, 70,000. எஸ். First, team Anas. You did 40,000. Thank you. And for team Aswata. நைஸ் மாதிரி. 60,000 is given to you. Sir, team Anas has got 40,000 in hand. Team Aswataman has got 60,000 in hand. And now, இந்த 40,000-60,000 வச்சு நீங்க கிளாருக்கோ இல்ல போலாவுக்கோ எதுவும் பெருசா செஞ்சிட முடியும். எஸ் சார். நீங்க அதே மாதிரி குருநாளுக்கோ இல்ல ஷர்மா வர்மாவுக்கோ எதுவும் பெருசா செஞ்சிட முடியும். பட் there is always a plan. 5 ரூபாய்க்கு கூட கன்ஸ்ட்ரக்டிவான செலவும் டிஸ்ட்ரக்டிவான செலவும் இருக்கு. 50 கோடிக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவான செலவு டிஸ்ட்ரக்டிவான செலவு. It's about the mindset and frugality and proper plan. So இப்போ நீங்க அடுத்த progressive round என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, you need to give a financial planning to me. இந்த 40,000 நீங்க இந்த 60,000 நீங்க எப்படி செலவு பண்ண போறீங்க? You have 5 choices. Choice 1. எல்லாத்துக்குமே இந்த 5 choice இருக்கு. ஞாபகம் இப்போ நான் சொல்ல போற 5 choice. நான் 5 choice தான் எடுக்கணும். இல்லை நீ இந்த 5 choice அப்படிங்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் கிடையாது. இது எல்லாமே வேற ஏதாவது ஒரு choice நீ கிரியேட்டிவ் யோசிச்சா தாராளமாக யோசிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுடைய இன்கம்ல வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல 40,000 சம்பாதிச்சிருக்கீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல 60,000 சம்பாதிச்சு நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐகான்ஸ் ஸ்ப்ரெட்னு பேரு. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐகான்ஸ் ஸ்ப்ரெட், அதாவது the money that I have got in my hand, அதை என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐகான்ஸ் ஆன 8 பேருக்கு யாரோ ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம், இல்லை பிரிச்சு கொடுக்குறேன், இல்லை ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம், அது உங்களுடைய சாய்ஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் த மணி. செகண்ட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் என்னது? ஸ்ப்ரெட் அது வந்து ஸ்ப்ரெட். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஐகான்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கும். செகண்ட் சாய்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சேவிங்ஸ். நாங்கள் இந்த பணத்தை பேங்க்ல சேவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் we will get some interest. சேவிங்ஸ்ல FD மட்டும்தான், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மட்டும்தான், சேவிங்ஸ் டெபாசிட் இல்லை. ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் அதே மாதிரி 40% இன்ட்ரெஸ்ட். எவ்வளோ வச்சுருந்தோம்? 50%, 40% போகும். 40% இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். இது செகண்ட். தேர்ட் ஒன் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அசெட் அலோகேஷன் பிளான், AAP, அசெட் அலோகேஷன் பிளான். சொத்து வாங்குறதுக்காக இதை நாங்கள் தனியாக பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். we are not saving it, but இது ஒரு சேஃபான இடத்துல வச்சுருக்கோம். ஃபியூச்சரில் சொத்து வாங்குறதுக்காக we are going to use. ஓகே. ஃபோர்த் ஒன் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பர்சனல் அவைலிங். எங்களுக்கு செலவு, ஸோ எங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். பர்சனல் அவைலிங். Fifth one is my personal favorite. Investment on something. இது வேலையாவது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க? லேண்டா, கோல்டா, இல்லை ஸ்டாக்ஸா, ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக்ஸா, இல்லை வேற ஏதாவது சோர்ஸில் நீங்கள் அசெட் அலோகேஷன் ஒன்று இருக்குது. பட் அசெட் அலோகேஷன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பில்டிங் ஒன்று வாங்குறோம், அதுக்கு இப்போ பணம் சேர்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு போகும். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு it doesn't necessarily mean that you need to have lakhs and lakhs of money. In my opinion, if I have got 5,000 rupees, I will do an investment. On what? I will buy some books. Right? So Darshan Siddharth got a prize and I told him invest in a smart way. So அவனுக்கு கிடைச்ச 500 ரூபா அப்படிங்கிறத இன்வெஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னேன். 500 ரூபா எனக்கு சார் இன்வெஸ்ட் பண்ண. Spending in a smart way, sir. 500 ரூபா என்ன? No, not only spending in smart way. 500 ரூபா எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு. So he bought 2 books. So அந்த 500 ரூபா 2 books வாங்க. So it's an investment. Investment கொடுக்குற growth in his knowledge. So spending not only in the smart way, spending in a smart way so that it reaps you some benefits. அதுக்கு பேர் தான் investment. So அது ROI அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ROI என்னது? Return on investment. Return on investment. Books வாங்குறது என்ன investment? What is return on investment while you buy a book? Knowledge.
ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து 5 அப்படிங்கிறது கேம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ். 6th நீங்கள் ஏதாவது பிளான் பண்ணி சொன்னீங்கன்னாலும் ஆல்மோஸ்ட் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 6th ஒரு சேரிட்டி ஒன்று இருக்குது. பட் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சேரிட்டி பண்ண முடியாது. ஏன்னா 8 பேர் உங்களை நம்பி இருக்காங்க. அவனுக்கு விட்டுட்டு 9 போய் 9வது ஒரு ஆள் நீங்கள் சேரிட்டிக்கு யாருக்கு கொடுக்கணும்? ஸோ நவ் your next discussion and your presentation is going to be, you got to have a smart discussion of how you are going to. So personal availing அப்படிங்கிறது எத்தனை சாய்ஸ்? அப்படி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்கள் பணத்தை நான் கேட்கவே மாட்டேன். அது உங்கள் செலவு, ஆனால் பணம் உங்கள் கையில் இருக்காது. என்ன செலவு பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் கிராசரிஸாக இருக்கலாம், இல்லை வீட்டுக்கு ஏதாவது வாங்கி போட்டுருக்கலாம். அப்போ அந்த பணத்தை நீங்கள் நான் இங்கே தனியாக எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம். அந்த எக்ஸ்பென்சஸில் நான் அந்த பாக்ஸில் போடுவேன். அப்போது எக்ஸ்பென்சஸ் பாக்ஸ்னு ஒன்று தனியாக 2 டீமுக்கு ஒரு கப் இருக்குது. அது நீங்கள் பண்ணுற என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். கடைசியில் அதை எடுத்து பார்க்குறப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க. கல்பிதா விஷ்ணுபிரியா பாலாஜி வந்து இந்த 40,000 எனக்கு செலவு இருக்குது அப்படின்னா that 40,000 will be put into the expenses box of their team. அது என்னங்கிறது அவங்க எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவசியம். பட் அதை எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. பட் they are empty handed. இனிமேல் புதுசாக வேலை செஞ்சு தான் சம்பாதிக்கணும். ஸோ come up with the first ever plan. Sir, right now we just started, so we have 60,000 hands, sir. So is it the right approach to not to spend everything right now and try to expand, like accumulate more money and then fund it, sir? I would like to spend, if I were team Asathaman's team member, I would tell my captain, I will propose the idea to the captain that shelterless இருக்கிற நிஷாவுக்கு ஏதாவது பண்ணலான்னு I would propose my idea. We have 60,000 rupees in our hand. அப்போ அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஒரு சின்ன 2க்கு 2 ரூம் 3க்கு 3 ரூம் வந்துட்டு டவுனில் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்து அவளை அங்கே குடி வைக்கணும். I can put her into the shelter. So if I were in your team, I would definitely opt for 2 choices. Choice number 1, I will expend the 60,000 towards Nisha, who is shelterless, and I will make sure that she has a home. Second choice is, I will bifurcate this into 2 parts, so it's 30,000 and 30,000. 30,000 is given for Bernardo, who will be requiring some stay allowances if he is in the SSB. He is an aspiring Indian Army soldier. So அவனுக்கு வந்துட்டு செலவுக்கு ஒரு 2 மாதத்துக்கு வந்துட்டு 15,000 வரைக்கும் 30,000 அவனுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஒரு 2 மாதம் அவன் கொஞ்சம் உடம்பு தேர்த்தி எல்லாம் பண்ணி ட்ரைனிங் எடுத்தாங்கன்னா, who knows, after 2 months he might get selected and he might be a recruited person and he might get into the Indian Army apprenticeship. Okay, so அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து I might be helping Rohan because Rohan needs examination expenses. அவனுக்கு நல்ல பேனா வேணும், எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நல்ல ரிசோர்ஸஸ் வேணும், படிக்கிறதுக்கு ஒரு 2 நாள் ஒரு நல்ல இடம் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு ஹோட்டலில் போய் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு 2,000 ரூபா அப்படிங்கிறதையும் 4 நாள் ஏதோ ஒரு நல்ல 3 ஸ்டார் ஹோட்டல் அவனுக்கு டெய்லி ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்து அந்த ஹோட்டல் உட்காந்து படுறா, இந்த பேனா பார்த்து பேனா இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இதெல்லாம் வச்சு நீ எக்ஸாம் எழுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 15,000 ரூபாய் அவனுக்கு செலவு பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி நான் சரி, நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து குருநாளுக்கு வந்து ஒரு 20,000 ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன், ஹைப்போதெட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங். அதே மாதிரி மீதி 20,000 ரூபாயை வந்து ஷர்மா 62 வயசாக இருக்கிறதுனால கோவேக்சின் கோவிஷீல்டு இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டு அவருக்கு ரொம்ப சேஃப்கார்டாக இருக்கிறதுக்கு அடுத்த ஒரு 4 மாதத்துக்கு அந்த சேஃப்கார்டு என்வரான்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன கிராசரிஸ் வாங்கணும் அந்த கிராசரிஸ் 20,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவருக்கு வாங்கி கொடுத்ததுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி யோசிச்சு திங்க் லைக் திஸ். நான் இப்போ சொன்னது ஒன்லி எக்ஸாம்பிள். திங்க் லைக் திஸ். Sir, two questions, sir. When we do savings in the bank, we deposit some money in the bank. Whenever we want, we can take that, sir. Yeah, as fixed deposit அப்படின்னா ஒரு certain amount வரைக்கும் பணம் எடுக்க முடியும். So 3 months அப்படின்னு நீ போட்ட அப்படின்னா 3 months அப்படிங்கிற ஸ்பேன் அப்புறம் தான் எடுக்க முடியும். 2 months and 3 months. The money will be like double, sir, according to the. Not double, your interest will be accumulated. அவ்வளோதான். ஆனால் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இன்னைக்கு போட்டு நாளைக்கு எடுக்க முடியாது. சேவிங்ஸ் டெபாசிட்டை இன்னைக்கு போட்டு நீ நாளைக்கு எடுக்கணும். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 7% 8% தான். ஓகே, ரியலிஸ்டிக்காக சொல்கிறேன், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இப்போ இருக்கிற பேங்க் வந்துட்டு 8% தான் கொடுப்பாங்க. 8%. என்கிட்ட ஒரு 50,000 பணம் இருக்குன்னா 400 நாளைக்கு நான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்னு சொல்லி போட்டேன் அப்படின்னா அந்த 50,000த்தில் 7.7% எனக்கு 400 நாளைக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கொடுப்பாங்க. 50,000 7% தான் எவ்வளோ? 1% தான் 50,000, 1% தான் 3,500 4,000. ஸோ 400 நாளைக்கு அப்புறம் நான் எடுக்கும்போது 54,500 ரூபாய் 4,500 ரூபாய் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். இது எதில்? ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்.
இங்கே வந்து நம்ம 7-8 தான் பேசுகிறோம். 50%. 40% அப்படின்றோம். 40% தான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் எந்த பேங்க்கும் கொடுத்தது இல்லை, இது வரைக்கும் கொடுத்தது கொடுக்கவும் போகிறது. பட் நம்ம இங்கே இமேஜின். ஸோ ஆஃப்டர் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் only you will have to take up the money. So last question, sir. Sir, when we are doing investment, sir, and the benefit we are getting is extra money monthly, sir. No, it depends upon the investment that you are Yes, making. sir. It depends upon let's say for example if you say that you like to invest on gold. தங்கத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், ஒரு 2 பவுண்ட் காயின் நாங்கள் வாங்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த காயின் வந்து மறுபடியும் அந்த ஜுவல் ஷாப்பில் போய் கொடுத்து அப்படின்னா அந்த 2 பவுண்ட் நீங்கள் என்ன செலவு பண்ணியோ அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக மணி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். Yes, sir. So if you are getting some money monthly, you are getting மந்த்லினா வரும். Okay, sir. When we are getting money, sir. Only after a certain amount of time. When we are getting money, sir, the money you will pay that money to us, sir. யார் யார் Yes, மொத்தம் sir. Really, உண்மையாலுமே பணம் தான் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். that's what only I'm asking. Any questions? Sir, can we choose more than one or two options, sir? Absolutely. இப்போ 60,000 உன் பணம், அதை நீங்கள் உங்கள் டீமில் எப்படி வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் தெளிவான எக்ஸ்பிளனேஷனாக இருக்கும். Okay, sir. எல்லாரும் வந்து இங்கே பேசுனது அவசியம். யாரோ 2 பேர் அனுப்புங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அசுத்தாமி சிபி அனுப்புங்க, அடுத்த ரவுண்டில் தக்ஷிணி பிருந்தா அனுப்புங்க, அடுத்த ரவுண்டில் மித்ரா அனுப்புங்க. அப்படி பிரித்து வேலை செய்யணும். இப்போ பார்த்தா ஒரே பர்சன் பேசி ஒரே பர்சன் இருந்தால் உங்களுக்கு பணம் இங்கே ஏறிட்டே இருக்கும், ஆனால் இங்கே மைனஸ் எவ்வளோ ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. மைனஸ் எல்லாமே கரன்சியில் தான் 500 rupees 1000 rupees அப்படி அப்போ தான் ஹெவியாக இருக்கும். Sir, 500. பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கும். Sir, நல்லா இருக்கு. நாலு போகிற ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் பார்த்தேன். Any questions? No, sir. And go for a team talk and give me the explanation of how you are going to spend. அதுக்கப்புறம் we are having our first ever physical activity on this. இன்னைக்கேவா சார்? ஆமாம், இதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் சீக்கிரம் முடிச்சீங்கன்னா we will immediately have a game. Sir, now sorry, sir. Keep this in Coding. brainstorm. அது போட்டு வச்சுக்கோங்க. Goal Sir, post. 649 ஆயிடுச்சு, sir. ஆமா. ஆமாம், இல்லை கோல் போஸ்ட் இங்கே வந்து ஓகே. Sir, brainstorm. ஓ, கீழே இல்லையா, sir? முன்னாடி எவ்வளோ இருக்குன்னா இங்கேயா, sir? இங்கே தான் கீழே தான் போகணும். அந்த ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சு ஓகே. அந்த 2 பாலுக்கும் இன்ஃப்ளேட் பண்ணி எஸ். கீழே பாசிங் கேம் வச்சு ஓ, அந்த பெரிய படம். ஒரிஜினல் ஓ, இல்லை டாஷ் ஒரிஜினல் ஃபுட்பால் ஒரிஜினல்